our social medias and entertainment to our businesses, web has been an important part of our daily life. Thus, the web must be accessible for all sort of people. But currently, the web is developed in a way that with access barriers, the apps barriers, due to which certain people or group of people can't use the web as intended. Some small things such as font size, text colors, responsive content, language, text to speech can improve the web accessibilities. Meeting this goal, the web accessibilities, it can be used by all the peoples. The accessibility is essential for the developer and organization who wants to improve the quality of the website and web applications. Doing so, the developer and organization can have all the required audience they want. Hi, this is Susan Maharjan, your moderator for the session. Welcome to the G1 session 9. G1 is a session where we talk about the technical and non-technical aspect of the technological ecosystem. For the previous content, please visit our YouTube channel. And if you like the content, please feel free to like and subscribe to the channel. On the final note, if you have any queries for the virtual audience, please drop your questions in the form, which will be given in the chat below. And for the physical audience, please raise your hands at the end of the session. Now, without any further details, I want to call out Navin Srestha to visit his knowledge regarding this topic, web facilities. Welcome, Navin. The floor is yours. Thank you, Susan. Hello and good afternoon, everyone. As Susan mentioned, I'm going to talk about web accessibility and its guideline. So, web accessibility is use topic yourself. I'm not going to cover everything about web accessibility. I'm going to cover just a few things about web accessibility. What is web accessibility? Why it is important? Who is affected by poor accessibility? How can accessibility be improved? When to think about accessibility. So anyone of you heard about web accessibility before? Raise your hands. I think few of you will. So we'll end up with learning new things today. Before look at this image. Usually your image not a normal vision people, deteriorated person and completely blind people like replicate karna khojeko chu. So you have built a lot of website in your career. And how much your website accessible? Normal vision people can access the can have a full accessibility. So people with deterioration can have less accessibility, and proton partial accessibility and completely blind, then they have no accessibility. So what accessibility bhandakeri usually differently able people can access the web content, can access the web equally. So मैले अगाडिको फिगरमा पनि देखाएको थिएँ हैन. So they have a partial accessibility हैन. So completely blind छ, accessibility नै छैन. That means जे कन्टेन्ट छ वेबसाइटमा हैन, त्यो कुराहरु चाहिँ so accessible छैन. accessibility वर्डमा नै आफै मिनिङ छ. So अब think about web हैन. Web चाहिँ essential part, सबैको essential part नै भइसकेको छ daily life मा. So we use web at home, you know. So we use web at work. Work use गरिरहेको हुन्छ.
सो हामी मल्टिपल साइटहरू भिजिट गर्छौँ, सो त्यसबाट मल्टिपल इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गरेर सो मल्टिपल इन्फर्मेसनहरूलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यसलाई नै हामी आफ्नो वर्कमा युज गर्छौँ। नेक्स्ट इज एट होम, हामी होममा जान्छौँ, सो वेब इन्टरटेनमेन्टको लागि युज गर्छौँ। सो त्यस्तै वेबमा हामी लाइक फेसबुक युज गर्छौँ होइन, सो त्यस्तै युट्युब युज गर्छौँ। सो इन्टरटेनमेन्ट नलेज सबैको लागि चाहिँ हामी वेब नै युज गरिरहेको हुन्छौँ। नेक्स्ट इज इभन हामी रोडमा हुँदा पनि वेब युज गर्छौँ होइन। सो थिङ्क द लाइफ विदाउट वेब इट्स डिफिकल्ट नि होइन। सो जस्ट थिङ्क अब think about those life होइन, for those people who cannot see क्या, जसमा चाहिँ डिसेबिलिटी छ होइन, त्यो पिपललाई सोचौँ न कति चाहिँ डिफिकल्ट भएको होला तिनीहरूको लाइफमा। सो वेब एक्सेसिबिलिटी कम्स हियर क्या। सो वेब भनेको सबैको लागि इक्वल्ली एक्सेसिबल हुनुपर्छ, दे हेभ अ डिफ्रेन्ट मिन्स अफ एक्सेसिङ दोज साइट्स, बट सबैको लागि चाहिँ एक्सेसिबल हुनुपर्छ। वाइ किन त? सो I will talk about it later. He's Steve Wonder. He's a American artist, songwriter. So he's actually blind. Then he said we need to make every single thing accessible to every single person with disability. So people have people blind छ, उसँग फिजिकल डिसेबिलिटी छैन भन्दैमा सो उसँग चाहिँ भिजन नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। डु यु हेभ भिजन? यस, वी अल हेभ भिजन होइन। So then we all have vision means those people with disability also have a vision क्या। So they want to do something in their life, त्यही भएर who gonna help them त क्या। हामी त अब नर्मल पिपल छौँ, त्यो नर्मल पिपललाई चाहिँ सबै कुरा एक्सेसिबल छ होइन। सबैले नर्मल पिपललाई फोकस गर्यो भने who gonna help them, those people with disability. So I talk about a lot about web accessibility होइन। वेब एक्सेसिबिलिटी के हो भनेर त मैले धेरै नै एक्सप्लेन गरेँ। सो वाइ इज एक्सेसिबिलिटी इम्पोर्टेन्ट क्या होइन, यो सबै मैले यो भनिरहेको छु नि त। त्यो चाहिँ के को लागि इम्पोर्टेन्ट छ त? नेक्स्ट इज फेरि हामी लेट्स मुभ इन्टु वेब होइन। सो वी अल हेभ युज टु वेब है। वेब चाहिँ हामी सबै नै युज गरिरहेको छौँ। सो के को लागि वेब युज गर्छौँ त हामी? वी युज वेब फर नलेज होइन, नलेजको लागि, नलेज सेयरिङ गर्न। अनि हामी सोसियल इन्ट्रेक्सनको लागि पनि वेब नै युज गरिरहेको हुन्छौँ। त्यस्तै गएर कमर्सको लागि होइन, ब्याङ्किङ सिस्टमहरू वी युज मोबाइल ब्याङ्किङ। हाम्रो लाइफहरू कति इजी छ नि त, बट इट इज अलवेज नट इजी फर सबैको लागि चाहिँ इजी छैन क्या। यो कसै इजी छैन त? डिफ्रेन्ट एबल पर्सन होइन, जस्तै ब्लाइन्ड छ होइन, सो कसैमा चाहिँ अब भिजुअली इम्पेयरमेन्ट छ, मोटर डिजिज छ होइन, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ एक्सेसिबल छैन। सो नट ओन्ली दोज क्या, सबैको लागि होइन, सबै एभ्री वान, अल अफ अस, सबैको लागि चाहिँ इट्स अ डिफिकल्ट इन सम सिचुएसन होइन। सो त्यसपछि नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी क्यान इन्क्रिज द वेबसाइट प्रफिटेबिलिटी भन्छ होइन। वाइ? Just wait, I will talk about it later. मैले एउटा युजरको इक्जाम्पल लिएको छु। हि इज ली है, जस्ट रिमेम्बर हिज नेम इज ली होइन। लीमा चाहिँ एउटा कलर ब्लाइन्डनेस डिजिज छ होइन। सो हि क्यान नट आइडेन्टिफाई क्या त्यो ग्रिन, रेड एन्ड पर्पल कलरलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन कि, जस्ट ब्राउन क्या। उसले चाहिँ त्यो सबै कलरहरू चाहिँ ब्राउन देख्छ होइन। त्यो ब्राउन देख्छ अनि थिङ्क अबाउट इट होइन। उसले चाहिँ अब इकमर्सहरूमा चाहिँ इकमर्सको साइडमा गएर चाहिँ कसरी आफ्नो प्रडक्टको, आफ्नो चोइसको प्रडक्ट चाहिँ लिन सक्छ होइन। उसले त जस्तो हामी इकमर्समा जान्छौँ, ग्रिन कलरको टी सर्ट हेरौँ होइन, ब्राउनै देख्छ, अर्को पर्पल कलरको हेऱ्यो ब्राउनै देख्छ होइन, रेड कलरको हेऱ्यो ब्राउनै देख्छ। सो यु थिङ्क इट्स
stupid story for related to this topic, don't worry, I will go now. All my slides go now to tell about this. If not, we have a Q&A session. Clear so another is Luis, remember him. Luis ma say Down syndrome भन्ने disease छ. Down syndrome भएको people ले चाहिँ हैन. So धेरै लेआउट देख्यो भने एकदमै कन्फ्युजिङ हुन्छ क्या. उसको हामी नर्मल पिपलको जस्तो माइन्ड चल्छ नि. सो त्यसरी चाहिँ चल्दैन. प्लस उसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो भने पनि डिफिकल्टिज हुन्छ क्या. हैन. सो उसले चाहिँ एउटा सुपरमार्केटमा काम गर्छ. सुपरमार्केटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ अब प्याकेज गर्ने काम, प्याकेजिङ एसिस्टेन्ट हो हैन. सो त्यसमा काम गर्छ अनि उ चाहिँ आफूमा डाउन सिन्ड्रोम भएको र प्लस उसले चाहिँ लाइक अब उसलाई पनि आफ्नो डेली लाइफमा त प्रडक्टहरु बाइ गर्नुपर्छ नि त. सो उसले चाहिँ अब सुपरमार्केटबाट नै जुनमा काम गर्थ्यो त्यसबाट नै प्रडक्टहरु बाइ गरिरहेको हुन्थ्यो. पछि चाहिँ सुपरमार्केट गेटिङ बिगर हैन, त्यसमा चाहिँ लेआउटहरु एकदमै कन्फ्युजिङ भयो क्या. अब उसलाई चाहिँ आफ्नो चोइसको प्रडक्ट नै यो चुज गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो भयो हैन. सो हामी पनि युजली सुपरमार्केटमा जाँदाखेरि हैन फर्स्ट टाइम जाँदाखेरि कति कन्फ्युजिङ हुन्छ नि त. सो त्यस्तै नै उसलाई पनि सेम हो. त्यसमा चाहिँ अब डाउन सिन्ड्रोम छ हैन. देन उसको एक दिन चाहिँ उसको साथीले आएर उसलाई एउटा एप सजेस्ट गर्यो. सो एपमा चाहिँ क्लियर लेआउट थियो, नेभिगेसन थियो, एक्सेसिबिलिटी पनि फुल्ली थियो हैन. नाउ उसले आफू जुनमा काम गर्छ सुपरमार्केट, त्यसबाट सामान किन्दैन कि उसले चाहिँ त्यो एपबाट सामान किन्छ. Why? You wonder why, हैन? I will gonna tell you, explain it later. So I talk about more about accessibility, हैन. So अब हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो accessibility त just for the blind people हैन. So जो चाहिँ डाउन सिन्ड्रोम तिनीहरुको लागि मात्रै चाहिन्छ नि हैन. यो अल थिङ नि एनीवन त्यो भन्दा एक्स्ट्रा कसैले थिङ गरेको छ हैन. सो हामी चाहिँ युजली त्यही सोचिरहेको हुन्छ. बट हैन, मोर पिपल देन यु थिङ्क क्या. लेट्स सी हैन. सो पिपल कसैमा ब्लाइन्डनेस भएको हुन्छ हैन. सो त्यस्तै भिजुअल इम्पेयरमेन्ट, डिफनेस, हियरिङ इम्पेयरमेन्ट, मोटर इम्पेयरमेन्ट, कग्निटिभ डिजाबिलिटी. मेनली फोकस्ड भनेको चाहिँ यो डिजिजहरुमा हौँ हैन. जस्तो टेम्पोरेरी डिजाबिलिटी भयो भने पनि यससँग रिलेटेड हुन्छ नि त. अब वी स्टार्ट टु थिङ्क क्या हैन. हामी चाहिँ के सोच्न थालिसक्यौँ भने यो त एक्चुअली इस्यु रहेछ नि त हैन. वी निड टु सल्भ देम न त. सल्भ देम भने कसरी सल्भ गर्ने त? एनीवन कसैले त्यो सोचिरहेछ? ओके. सो बिफोर द्याट हैन, त्यो सल्भ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ जस्तो डिजाबिलिटी भएको पिपलले कसरी चाहिँ वेबहरु एक्सेस गर्छ त हैन. वेब उनीहरूले पनि एक्सेस गर्छ नि हैन. त्यो हामीले थिङ्क गर्नुभन्दा पहिला अरूले नै थिङ्क गरिसकेको छ यसको बारेमा. सो कसरी एक्सेस गर्छ हेरौँ हैन. जस्तो अब कम्प्लिट भिजुअल इम्पेयरमेन्ट भएको मान्छेले चाहिँ हैन, उसले त भिजुअल कन्टेन्टहरु केही देख्न सक्दैन नि. सो अब क्यान यु क्लोज योर आइज एन्ड त्यो वेब चलाउन खोजेर चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ त? जस्ट लाइक सेम नै हो है. सो दे युज हैन कुनै अब सिस्टमहरु जस्तै स्क्रिन रिडरहरु हैन. स्क्रिन रिडरहरु युज गर्न सक्छ. त्यस्तै अब ट्याब की युज गरेर लिंक टु लिंक जम्प गर्न सक्छ. एन्ड दे क्यान नट युज माउस क्या. तिनीहरुले चाहिँ प्रोबेबली माउसै युज गर्न सक्दैन. सो हामी आफ्नो आइज क्लोज गरेर माउस युज गर्न सक्छौँ त? Obviously सक्दैन हैन. दे क्यान नट युज. नेक्स्ट इज पर्सन विथ पार्शियल भिजुअल इम्पेयरमेन्ट. सो पार्शियल भिजुअल इम्पेयरमेन्ट भएको मान्छेले चाहिँ हैन क्लियरली देख्न सक्दैन केही कुराहरु पनि हैन. सो व्हाट दे क्यान सी भन्दाखेरि चाहिँ एकदम ब्लर टाइपको हुन्छ नि त सबै कुराहरु देख्ने भनेको हैन. सो उनीहरुको लागि चाहिँ हामीले स्क्रिन इनलार्जरहरु युज गर्न सक्यो. अब पर्सन विथ कम्प्लिटली हियरिङ इम्पेयरमेन्ट भएको पर्सनहरुले चाहिँ जस्तो टेक्स्ट टु स्पीच टु टेक्स्ट कन्भर्टर सिस्टमहरु युज गर्न सक्यो हैन. सो मोटर डिजाबिलिटी युजली भनेको चाहिँ उसको कुनै पनि पार्टहरु चाहिँ चल्दैन भने हैन. सो त्यस्तोले चाहिँ अब भोइस एक्टिभेटेड सिस्टमहरु युज गर्न सक्यो हैन. सो दे आर नट एबल टु युज माउस हैन. माउसलाई चाहिँ
लाइक आफ्नो ह्यान्ड मुभ गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ नि त। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ they use कुनै भोइस एक्टिभिटी सफ्टवेयरहरू युज गर्नको लागि। अब स्टिल मैले यति भनिसकेँ होइन, सो दे हेभ अ सोल्युसन पनि क्या। स्टिल पिपल हेभ अ कन्फ्युजन क्या, कन्फ्युजन स्टिल वी हेभ अ मिथ होइन। सो युजली हामी के सोचिरहेको छौँ भने होइन, only small percentage of the global population has a disability. So is it just for minority people? My question for you, okay? It is just for minority of people. CDC estimate ki 26% of adults in US living with a certain disability, and 12 million people in the UK recognize disability, and 1 in 5 American have a difficulty performing functional or participatory activities. 50% of the global population report challenge in dealing with the basic interaction, and 30% of the 30% of us will have some form of disability by the time we retire. You still think about it's a small percentage. No. So it's too expensive. Next meet it's too expensive one. So त्यस्तै अब यसको return on investment चाहिँ कम छ भनेर सोच्छौँ होइन. So I have some proof for you होइन. So PWD person with disability. So यो UK को केसमा हेर्ने हो भने होइन, so 80 billion चाहिँ per year चाहिँ त्यसको मार्केटको भ्यालु छ भने, त्यस्तै अब युरोपियन युनियनमा हेर्ने हो भने चाहिँ सो 320 बिलियन पाउन्ड स्टर्लिङको यसले चाहिँ मार्केट लिइरहेको छ होइन. सो त्यस्तै नेक्स्ट इज गुगलकै केसमा हेरौँ होइन, गुगल इन्क्रिज 30% अफ द ट्राफिक आफ्टर द दिस ट्रान्सलेसन फिचर होइन. सो यु ओन्डर यहाँ पनि ओन्डर भयो होइन. सो वाइ गुगलले चाहिँ अब ट्रान्सलेसन फिचर ल्याउँदैमा 30% ट्राफिक कसरी इन्क्रिज हुन्छ. So accessibility is not only related to the blindness, not only related to the physical person with physical disability. You know, the physical disability को लागि मात्रै accessibility होइन नि त होइन. जस्तो अब we have होइन, अब older age को people जस्तै हामीसँग चाहिँ हाम्रो आफ्नो हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ होइन, older people होइन, they have a difficulty using phone होइन. So accessibility is for them as well क्या. Illiterate people हुन्छ, so they cannot use technologyहरू होइन. So for them as well होइन. So you know नेपाली होइन, नेपाली थाहा छ, इङ्ग्लिस थाहा छैन भने त्यो केसमा पनि accessibility comes. रिमेम्बर लुइस होइन, अघि मैले लिस्टको कुरा गरेको थिएँ नि, डाउन सिन्ड्रोम छ, उसमा चाहिँ उसले चाहिँ आफू जुनमा सुपर मार्केटमा काम गर्छ त्यसबाट सामान किन्दैन भनेर होइन. सो स्टडी सोज क्या 83% होइन. सो 83% डिजेबिलिटी भएको पिपलले चाहिँ होइन त्यस्तो ठाउँ चाहिँ त्यस्तो साइट अफ ठाउँ चाहिँ एक्सेस गर्न चाहँदैन होइन, जहाँ चाहिँ आफूलाई एक्सेसेबल छैन क्या. सो दे डोन्ट रिटर्न, त्यस्तो बिजनेसमा चाहिँ त्यो रिटर्न हुनै चाहँदैन. द्याट्स वाइ होइन लुइस चाहिँ उसले आफ्नो जुनमा काम गर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सामान किन्दैन. नेक्स्ट यदि कम्पनीको वेबसाइट चाहिँ हार्डर युज गर्न हार्डर छ भने होइन, हु गोना युज? नन. You gonna use? No, होइन. So we have a lot of alternatives क्या त्यसको लागि चाहिँ होइन. So त्यस्तै अब another big example भनेको चाहिँ टेस्को होइन. टेस्को भनेको चाहिँ 2001 तिर लन्च भएको इकमर्सको साइट हो. सो जसमा चाहिँ अरू बिजनेसको भन्दा एउटा एक्स्ट्रा फिचर भनेको चाहिँ एक्सेसिबिलिटी थियो क्या होइन. सो टेस्कोले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट नियर अबाउट 35K पाउन्ड स्टर्लिङ इन्भेस्ट गरेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई 30 मिलियनमा टर्न गर्यो विथिन अ इयर होइन. त्यसको भनेको चाहिँ यु क्यान सर्च इन गुगल होइन. सो मेनी यो बिजनेस रिलेटेडको स्टुडेन्टहरूले पनि केस स्टडी चाहिँ गरिरहेको हुन्छ त्यसको. Another myth is my site is not meant for blind, deaf, motor impaired people. You still think this? होइन. अब एउटा क्वेसन फर यु होइन. सो यु गो टु मार्केट होइन, मार्केट गएर चाहिँ केही सामान बाई गर्नु पर्यो भने यु बाई फर युर सेल्फ ओन्ली, यु हेभ अ रिलेटिभ्स, यु हेभ अ फ्रेन्ड्स होइन, यु हेभ अ फ्यामिली.
सो सबैको लागि बाई गरिरहेको हुन्छ नि त सो अब अर्को सोचौँ कि होइन हामी हाम्रो टुमोरो फ्युचरलाई चाहिँ कहिले पनि एज्युम गर्न सक्दैनौँ क्या अहिले होइन कहिले थिङ्क गर्न सक्दैनौँ नि त फ्युचरमा जे पनि हुनसक्छ वी गोना बी ब्लाइन्ड होइन सो हामी पछि लाइक अब कुनै डिजिजहरू आउन सक्छ सो त्यस्तै अब स्टडी होइन कुनै युएसको स्टडीले पनि के सो गर्छ भने फ्यामिली अफ पिडब्ल्युडी होइन पर्सन विथ डिजेबिलिटी चाहिँ एभोइड इन एक्सेसिबल साइड क्या वी सपोर्ट आवर फ्यामिली हामी पनि हाम्रो सपोर्ट फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्छ भने त होइन जस्तो अब युएसमा नै कुनै फ्यामिलीको मेम्बरलाई चाहिँ क्यान्सर भयो होइन लाइक अब कुनै गर्ल सपोज गरौँ उसलाई क्यान्सर भयो अनि दे निड टु बाल नि त होइन सो उसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको उसको फुल फ्यामिली नै बाल गरिदिन्छ क्या सो द्याट इज सपोर्ट क्या जस्ट सपोर्ट होइन हामी पनि हाम्रो फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्छौँ सो अब मेरो क्वेसन चाहिँ हियर होइन फर यु होइन सो तपाईँहरूको आफ्नो साइडको रेपुटेसन चाहिँ उसको फ्यामिली फ्रेन्डको अगाडि चाहिँ कस्तो होला थिङ्क अबाउट रेपुटेसन्स अब युजली के सोच्छौँ भने हामी अब इफ आई इग्नोर इट होइन इट विल गो अवे थिङ होइन वी अल आर गेटिङ ओल्डर क्या हामी पनि एक दिन ओल्डर हुन्छौँ नै होइन वी अल फेस सेम प्रब्लम क्या होइन इमेजिन द लाइफ क्या होइन त्यो हामी अब ओल्डर हुन्छौँ हामीले चाहिँ वेभ एक्सेस गर्न नसकेको लाइफलाई इमेजिन गरौँ क्या होइन किनभने एक्सेसिबिलिटी नै छैन हामीले अहिले बनाएको साइट युज गर्ने हो पछि गएर होइन एक्सेसिबिलिटी नै छैन क्या हाउ क्यान युज एनी वान कसैले युज गर्न सक्छ एक्सेसिबिलिटी नभएको चाहिँ सो थिङ्क अब हाउ डु यु गोन युज वेब एप यु बिल्ड नाउ आफ्टर 30 years होइन 40 years 50 years को पछि सोधौँ न कसरी युज गर्ने मैले अब सबैलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागिसक्यो होला टपिक चाहिँ आई थिङ्क होइन ओके सो इन्ट्रेस्टिङ लागिसक्यो भने चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि आफूलाई पनि होइन कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ क्युरियोसिटी चाहिँ आइसक्यो नि त होइन सो इट्स नट रकेट साइन्स क्या त्यति डिफिकल्ट पनि छैन जति चाहिँ हामीले सोचिरहेको छौँ जति हामीले मिथ हेऱ्यौँ नि त्यति डिफिकल्ट पनि छैन सो फर्स्टमा चाहिँ यो रिमेम्बर ली है लीको बारेमा मैले कुरा गरेको थिएँ नि इ कमर्सको साइट चाहिँ उसले चाहिँ एक्सेस गर्न सकेन भनेर अनि त्यसमा प्रडक्टहरू चोइसहरू गर्न सकेन भनेर भनेको थिएँ होइन सो यो चाहिँ इ कमर्सको कलर सचेस होइन सो यसमा चाहिँ मल्टिपल कलरको सचेस छ होइन यसमा चाहिँ रेड ग्रिन र पर्पल राख्थ्यौँ न सो उसलाई चाहिँ यो सबै सचेस चाहिँ सेम लाग्छ क्या ब्राउनै देख्छ होइन कुन युज गर्ने क्यान दे युज होइन सक्दैन नि त अब यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त कसरी सल्भ गर्ने हाउ पिपल अब हाउ डेभलपर सल्भ दिस है त हेरौँ अब यसमा चाहिँ जस्ट उसले चाहिँ एउटा कलरको लेभल राख्थ्यो होइन जस्ट कलरको लेभल राख्थ्यो त्यसपछि उसलाई चाहिँ थाहा भयो जस्ट क्यान रिड त गर्न सक्छ नि त जस्ट कलर जति पनि इ कमर्स छ अहिले सबैले यही नै एडप्ट गर्छ विशेष हाउ हुन्छ नि हामीले एउटा एक्सेसिबिलिटी थप्दाखेरि चाहिँ कसरी चेन्ज गर्छ भने इट्स रकेट साइन्स कुनै डिफिकल्ट कुरा त होइन सो एक्सेसिबिलिटी इज सिम्पल होइन एक्सेसिबल बनाउनुको लागि सिम्पल छ भने होइन सबै वेबसाइटको लागि चाहिँ पोसिबल हुँदैन क्या लाइक अब हामीले एउटा भिडियो एडिटिङ साइटको कुरा गरौँ होइन भिडियो एडिटिङमा त कम्प्लिटली एउटा हुन्छ नि अब नर्मल पिपलले नै सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो कुरालाई चाहिँ पोसिबल हुँदैन क्या द्याट डजन्ट मिन कि होइन सबै हाम्रो साइटलाई चाहिँ लाइक सबै हाम्रो साइटलाई चाहिँ होइन एक्सेसिबल बनाउन सकिँदैन भनेर सो अब सिम्पल थिङ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले यसमा लिस्टेड गरेको छु होइन सो अब ब्लाइन्ड फर्स्ट थिङ के होइन ब्लाइन्ड पिपलले चाहिँ के युज गर्छ कसरी चाहिँ एक्सेस गर्छ होला वेबसाइट त्यही युज एउटा स्क्रिन रिडर भन्ने चाहिँ सफ्टवेयर युज गर्छ होइन जस्तो त्यसमा चाहिँ युजली स्क्रिन रिडरले फोकस गर्ने भनेको एचटिएमएल ट्यागमा फोकस गर्छ क्या हाम्रो ब्राउजरले पनि एचटिएमएललाई पास गरेर चाहिँ त्योसँग रिलेटेडको कन्टेन्टहरू देखाइदिरहेको हुन्छ नि हामीलाई सो स्क्रिन रिडर वर्क्स इन द सेम वे क्या त्यसरी नै उसले चाहिँ अब
लाइक अब त्यो HTML कै ट्यागहरुलाई लिन्छ पार्स गर्छ हैन सो पार्स गरेर चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ एक्सेसिबिलिटी लाइक दिन्छ हैन सो इमेजिन कि अब जसरी हाम्रो ब्राउजरले काम गर्छ त्यसरी नै एउटा सिस्टम स्क्रिन रिडरले पनि काम गरिरहेछ जसले चाहिँ अलरेडी अरूले नै थर्ड गरेर बनाइदिसक्यो हैन अब हाम्रो सिम्पल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ हाम्रो साइटलाई हैन त्यो जुन सिस्टम बनाइरहेछ नि अरूसँग त्यससँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेसिबल बनाउने हो है कम्प्याटेबल बनाउनु पर्यो नि त नत्र हैन भने त कसरी त्यो सिस्टमले चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई रिड गर्न सक्छ सो सम फ्यु सिम्पल थिङ्स है मैले चाहिँ लिस्ट गरेको छु फर्स्ट इज इमेजमा अल ट्याग राख्ने सो अल ट्याग राख्यो भने के हुन्छ त इमेजिन गरौँ मैले स्क्रिन रिडरले चाहिँ मेरो वेबलाई चाहिँ भिजिट गरिरहेको छु भने मैले स्क्रिन रिडरलाई अन गरिदिन्छु हैन म जस्ट आई क्लोज गर्छु हैन जस्ट मैले एउटा इमेजको अल ट्याग राखेको छु अनि जस्तो अब नर्मल पिपलले त इमेज के हो देखिहाल्छ हैन वी डोन्ट निड अल ट्याग हैन सो अल ट्यागको इम्पोर्टेन्स थाहा थियो सो अब मैले स्क्रिन रिडर अन गरिदिएँ भने उसले के भन्छ भन्दाखेरि इमेज विथ माउन्टेन भ्यू हैन हाउ त्यो ब्लाइन्ड पिपलले कसरी इमेजिन गर्छ थाहा छैन हैन तर जस्ट उसले चाहिँ लिसन गर्छ नि त माउन्टेन भ्यूको इमेज रहेछ भनेर एन्ड कुनै इमेजहरू डेकोरेटिभ पर्पजको लागि पनि युज गरिरहेको हुन्छ हैन कुनै इन्फर्मेटिभ हुँदैन हैन सो त्यो केसमा चाहिँ जस्ट हामीले ब्ल्याङ्क छोडिदिन सक्छौँ अल ट्यागमा सो द्याट हैन अब स्क्रिन रिडरले पनि भन्नुहोस् दिस इज फर डेकोरेटिभ नेक्स्ट इज लिङ्क हैन सो अघि अलरेडी मैले कुरा गरेँ स्क्रिन रिडरले चाहिँ मेरो HTML लाई पार्स गरेर सो त्यसरी नै उसले चाहिँ आफ्नो छुट्टै ब्राउजरले नोड बिल्डिङ गरेर जस्तै हैन उसले पनि आफ्नो ट्रिजहरू बिल्डिङ गरिरहेको हुन्छ सो त्यो केसमा चाहिँ अब यसमा हेरौँ हैन सो जस्तो माई ब्लग पोस्ट रिड मोर भनेर राखेको छु नि त सो यसलाई चाहिँ एउटा लिङ्क अन्डरस्कोर गरेर लिङ्क राखिसकेपछि टोटलमा लिङ्क राखिदियो भने उसले पनि त्यस होललाई लिङ्क भनेर बुझ्छ क्या त्यो गर्नु चाहिँ बेटर होइन सो एनदर कसरी गर्न सकिन्छ भने माई ब्लग पोस्ट रिड मोर हैन सर मेरो स्क्रिन रिडरले चाहिँ माई ब्लग पोस्ट अनि लिङ्क छ भनिदिन्छ क्या लिङ्क छ हैन सो त्यसमा चाहिँ जाऊ भनिदिन्छ सो एनदर इज डोन्ट इज क्लिक हियर भनेर राख्थ्यो अरे हामीले हैन सो हामी क्लोज आइज क्लोज गरौँ हैन सुनौँ हैन म भन्छु क्लिक हियर के बुझ्यो सो डोन्ट जस्ट युज क्लिक हियर हैन नेक्स्ट भनेको चाहिँ एनदर ट्याबमा चाहिँ ओपन गर्नु छ भने हैन हामी भिजुअली त थाहा हामीलाई त थाहा छैन नर्मल पिपल एनदर ट्याबमा ओपन भइरहेको छ सो हामी एनदर ट्याबमा जान्छौँ भिजिट गर्छौँ भने तर पिपल ब्लाइन्ड पिपललाई कसरी थाहा हुन्छ हैन सो त्यही भएर हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुपर्छ एनदर ट्याबमा ओपन गर्दैछु हामीले चाहिँ लाइक त्यसमा चाहिँ ब्ल्याङ्क भनेर युज गरिरहेको हुन्छ नि त HTML ट्यागहरू एनदरमा ओपन गर्दैछु अब एनदरमा गएर चाहिँ त्यसको कन्टेन्टहरू पढ भनेर स्क्रिन रिडरलाई त दिनु पर्यो नि त थाहा अब युज हेडिङ प्रपरली भन्ने चाहिँ हैन सो हामी सबैले चाहिँ न्युज पेपर पढ्छौँ नि हैन त्यो न्युज पेपर पढ्दाखेरि चाहिँ न्युज पेपरको सबै कन्टेन्टहरू पढ्छौँ हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यो हुन्छ बोरिङ लाग्छ नि त त्यस्तै ब्लाइन्ड पिपल हैन त्यो डिसेबल्ड पिपलहरूलाई पनि बोरिङ लाग्छ त्यही भएर जस्तो हामी चाहिँ अब हेडिङ पढ्छौँ हेडिङ पढेर आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको भए पढ्छौँ नभए पढ्दैनौँ सेम होइन उनीहरूलाई पनि बोरिङ लाग्छ उनीहरू सबै कन्टेन्ट पढेर बस्नु सक्दैन त्यही भएर हामीले प्रपर हेडिङ युज गरिदिनु पर्यो सो हेडिङ चाहिँ युज गर्छ इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने पढ्छौँ नत्र स्किप गरेर जान्छ त्यही भएर वी निड टु युज प्रपर हेडिङ एनदर इज कीवर्ड फोकस एन्ड अपरेसन है सो ब्लाइन्ड पिपलले चाहिँ माउस युज गर्न सक्दैन भने हैन सो त्यस्तै अब युजली हामी पनि एज अ डेभलपर हैन सो हामीले भीम युज गर्दा पनि माउस युज गर्दैन भनेर चाहिँ ट्राई गरिरहेको हुन्छ नि त हैन माउस युज नगरेको बेला चाहिँ हामी वेबसाइट नै भिजिट नगर्ने त हैन सो त्यस्तै गएर अर्को केस एउटा इमेजिन गरौँ कि यु हेभ अ वर्क हैन लट अफ वर्क हैन आज चाहिँ म घरमा गएर काम गर्छु भनेको छ भन्ने सोचिरहनु भएको छ अनि तपाईँको यो प्याड छ नि हैन माउस प्याड चाहिँ ले चाहिँ काम गर्दैन अनि तपाईँको माउसको पनि ब्याट्री चाहिँ डाउन भयो यु हेभ अलर्ट्स अफ वर्क हैन त्यो केसमा चाहिँ वेबसाइटै भिजिट नगर्ने त हामीले हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ किवर्ड एक्सेसिबल पनि बनाउन मिल्ने रहेछ हैन किवर्ड एक्सेसिबल पनि बनाउनु पर्ने रहेछ नेभिगेट गर्ने भयो चेन्ज गर्ने भयो हैन सो त्यस्तै अब फर्म फिलअप गर्ने भयो त्यो केसमा पनि हामीले चाहिँ किवर्ड पनि टेस्ट गर्नु पर्यो हैन
नेक्स्ट इज टेक्स्ट होइन टेक्स्ट भनेको एउटा इन्फर्मेसन कन्भे गर्ने मिडियम हो होइन सो त्यसलाई चाहिँ हामी कुनै पर्टिकुलर कलर दिन सक्छौँ जस्तो अलर्ट दिनु पर्यो भने हामी डेन्जर कलर युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन कुनै इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भने त्यही रिलेटेडको कलर युज गरिरहेको हुन्छ सो टेक्स्टमा पनि त्यसरी नै कलर युज गरिदियो भने सो हाम्रो स्क्रिन रिडरले पनि भन्छ कि होइन जस्तो रेड कलरको टेक्स्ट छ यो चाहिँ प्रोबेबली एउटा वार्निङ हुनसक्छ डोन्ट गो हियर होइन त्यसमा नजाऊ भन्न सक्छ नि त होइन सो इन्फर्मेसन चाहिँ यसलाई चाहिँ रिड फोकस गरेर पढ सो त्यही भएर टेक्स्टमा पनि कलर कम्बिनेसनहरू मिलाउने अनि त्यस्तै गएर अब स्क्रिनको साइज अनुसार चाहिँ ओभरफ्लो हुनु भएन रिसाइज हुनु भएन किन भन्दाखेरि अब भिजुअली इम्पेयर्ड भएको पिपलले चाहिँ त्यो सानो टेक्स्ट पनि कसरी देख्न सक्दैन नि होइन एन्ड दिस इज फर्म होइन फर्मको कुरा गरौँ त्यसमा चाहिँ अब लाइक ब्लाइन्ड पिपलले चाहिँ फर्म भर्नु पर्यो होइन फर्म भनेको त इम्पोर्टेन्ट थिङ छ नि एउटा कुनै वेबसाइटमा होइन डेटा एक्सेस गर्न डेटा लिन इनपुट लिनको लागि फर्म त इम्पोर्टेन्ट हो सो मसँग चाहिँ फर्म छ अरे होइन सो फर्म जस्ट फर्म छ फर्ममा चाहिँ अनि मेरो साइट चाहिँ ब्लाइन्ड पिपलले चलाइरहेको छ होइन इमेजिन गरेर मेरो स्क्रिन रिडर पनि चलाइरहेको छु मैले जस्ट के भन्यो भने त्यो फर्म लेखिदिएको छ होइन लाइक इनपुट भनेर हामीले इनपुट बनाएको छ नि त इनपुट क्लोज योर आइज एन्ड से इनपुट होइन म इनपुट भन्छु के इनपुट फादरको नेम इनपुट गर्ने हो कि इमेल इनपुट गर्ने हो कि होइन त्यसमा फोन नम्बर इनपुट गर्ने हो कि वाट टु इनपुट क्या सो त्यही भएर हामीले वी निड टु गिभ लेबल होइन वी निड टु गिभ प्लेस होल्डर पनि दिन पऱ्यो लेबल पनि दिन पऱ्यो होइन सो फर भनेर युज गरिरहेको छ नि हामीले एचटिएमएल ट्यागमा होइन सो के को लागि त त्यो लेबल होइन अहिलेसम्म हामीले युज देखाएको छैनौँ नि त जस्ट कि अब इनकेस होइन मैले स्क्रिन रिडर छ स्क्रिन रिडरले चाहिँ मेरो साइटहरू रिड गरिरहेछ अनि कुनै इरर आयो कुनमा इरर आयो सो त्यो कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि त सो फर द्याट त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्ममा चाहिँ लेबल युज गर्न सक्छौँ होइन फर युज गर्न सक्छौँ सो अब डोन्ट युज हार्डर क्याप्चा होइन सो हार्डर क्याप्चा चाहिँ हामीलाई पनि सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ होइन सो जस्तै अब भन्दा हुन्छ बोर्ड खोज भन्दा हुन्छ होइन सो ट्री आइडेन्टिफाई गरेर हुन्छ होइन हामी पनि स्किप गरिरहेको हुन्छौँ नि त सो त्यही भएर थिङ्क कि अब ब्लाइन्ड पिपलले चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सक्छ त्यस्तो क्याप्चा त इम्पोर्टेन्ट छ नि त एउटा सिस्टममा होइन सेक्युरिटीको लागि पनि त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन त्यसलाई चाहिँ हामी स्किप गर्न सक्दैनौँ नि त सो बेटर टु स्किप होइन सो स्किप गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर हामी सिम्पल क्याप्चा युज गरिदिन सक्छौँ सो वाई-आरिया भन्ने छ होइन सो हाउ मेनी अफ यु हर्ड अबाउट वाई-आरिया अहिलेसम्म सुनेको छैन है कसरी सो इट्स इन्ट्रेस्टिङ होइन मैले वाई-आरिया चाहिँ अब खासै युजली पनि युज गर्न मिल्दैन होइन मिल्दैन भने पर्दैन अब मेरो एजुम्सन भनेको चाहिँ अल नो एचटिएमएल है सबैले एचटिएमएल थाहा छैन जस्तो मैले फर्स्ट पिक्चरमा देखाएको छु होइन बटन छ बटनमा मैले एक्स भनेर एउटा भ्यालु राखिदिएको छु होइन अनि त्यसपछि अर्को साइडमा चाहिँ मेरो ब्राउजर छ त्यसमा चाहिँ मैले बटन एक्स भनेर देखिरहेको छु है सो मैले एउटा चाहिँ स्क्रिन रिडरलाई एक्टिभेट गर्दै स्क्रिन रिडरले चाहिँ अब त्यसलाई त मेरो एचटिएमएलको ट्याग अनि त्यसको भ्यालुलाई लिएर चाहिँ उसले स्टडी गर्छ नि त अनि भन्छ मैले एक्टिभेट गर्दै बटन एक्स क्लोज योर आइज एन्ड म भन्छु होइन बटन एक्स के बुझ्यो के बुझेन नि होइन सो कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने त यसलाई चाहिँ युजिङ वाई-आरिया हेरौँ है त कसरी सल्भ गरेर यसले चाहिँ मैले यसमा चाहिँ आरिया लेभल भनेर राख्थेँ सो त्यसमा चाहिँ जस्ट क्लोज विन्डो भनेर राखेको छु होइन म अब चाहिँ मेरो स्क्रिन रेकर्डरलाई एक्टिभेट गरिदिन्छु अब म भन्छु के भन्छु भने क्लोज विन्डो बटन क्लोज विन्डो अब बुझ्छ नि त यो बटनले चाहिँ विन्डोजलाई क्लोज गर्ने रहेछ सो वाई-आरिया इज इम्पोर्टेन्ट फर सच कन्सेप्ट है सो अब एक्सेसिबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट रहेछ चाहिने रहेछ हाम्रो बिजनेसमा पनि त्यत्तिकै इम्प्याक्ट गर्ने रहेछ भनेर बुझिसक्यौँ होइन सो अब कति बेला सोच्ने त वेब एक्सेसिबिलिटी वेब एक्सेसिबिलिटी चाहिँ अब हामीले कुनै अब क्लाइन्टले रिक्वायरमेन्ट हो मेरो साइट वेब एक्सेसिबल बनाइदिनु पर्छ भनेर भन्दैन सो जस्ट अब वी निड टु थिङ्क अबाउट आवर सेल्फ क्या मैले अलरेडी कुरा गरिसकेँ
मेरो लाइफ आफ्टर 50 years म कसरी वेब एक्सेसिबल बनाउन सक्छु सो वी निड टु स्टार्ट नाउ क्या अहिले नै आजबाट र अहिले नै स्टार्ट गर्नुपर्छ सो द्याट पछि गएर फ्युचरमा पनि हामीलाई हामी चाहिँ वेब एक्सेस गर्नबाट चाहिँ वञ्चित नहोस् भनेर अब वेब एक्सेसिबिलिटी मैले पहिला नै धेरै मिथको कुरा गरेको थिएँ होइन यो चाहिँ हार्डर छ सो नेक्स्ट इज एक्सपेन्सिभ छ होइन इन टर्म अफ कस्ट एन्ड टाइममा पनि एक्सपेन्सिभ छ किन एक्सपेन्सिभ छ किनभने हामीले स्टार्टै गरेको छैन होइन हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिलेबाट नै इनिसिएसन गर्न थाल्यो भने जति पनि छ नि सबै डेभलपरहरूले चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर यसमा केही चेन्जेसहरू लिएर आउन सक्छौँ नि त होइन सो द्याट सबैलाई एक्सेसिबल हुन्छ वी निड टु स्टार्ट नाउ अहिले नै र आजैबाट स्टार्ट गर्न थाल्नुपर्छ सो द्याट त्यो जति पनि मिथ पढेको थियौँ हामीले होइन त्यो मिथै होस् क्या रियालिटीमा चाहिँ चेन्ज नहोस् सो आवर स्मल स्टेप लिड्स टु बिग चेन्जेस इन समवन्स लाइफ सो थ्याङ्क यू ब्याक टु यु सुजन So first question is, how could we achieve web accessibility? It's best form for both designer and developer point of view. So web accessibility achieve गर्नको लागि भनेको चाहिँ usually we have to think about the existing system होइन existing जस्तो अब हामीले अब कुनै साइट डिजाइन गर्छौँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सोच्छौँ भने मैले जुन ट्याग युज गर्छु होइन मैले अब जुन कलर युज गर्छु त्यो चाहिँ केसँग कम्प्याटेबल हुन पर्यो मेरो ब्राउजरसँग कम्प्याटेबल हुन पर्यो भनेर सोच्छौँ नि त सो त्यसरी नै अब हामीले चाहिँ वेब एक्सेसिबल बनाउनको लागि चाहिँ त्यो सिस्टमलाई सोच्नु पर्यो क्या लाइक हामीसँग जावा भन्ने सिस्टम छ होइन एनभिडियाले पनि स्क्रिन रिडर अलरेडी बनाइसकेको छ होइन सो तिनीहरूले चाहिँ कसरी रिड गर्छ तिनीहरूको चाहिँ त्यो प्रिन्सिपललाई बुझेर चाहिँ सोच्नु पर्यो सो द्याट हाम्रो सिस्टम चाहिँ एउटा एक्सेसिबल होस् होइन त्यस्तो युजरहरूलाई लाइक अब त्यसमा कुनै पनि साइटमा चाहिँ राम्रो डिजाइन हुनु होइन लाइक त्यसमा चाहिँ भिजुअल्ली चाहिँ एकदमै बेटर छ भने त्यो केस चाहिँ जस्तो अब डिजेबल भएको पिपललाई त कुनै भ्यालु हुँदैन नि त त्यसले त होइन सो त्यो चाहिँ हामीले अब नर्मल पिपलको लागि सोच्छौँ बट हाम्रो जुन साइटको कम्प्याटेबिलिटी छ नि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो एक्जिस्टिङ सिस्टमहरूको लागि सोच्नु पऱ्यो क्या कि त हामी आफै बनाउनु पऱ्यो होइन सो विच टेक्स टाइम त्यही भएर हामी एक्जिस्टिङ सिस्टममा चाहिँ डिपेन्ड हुनु पऱ्यो सो डिजाइनर इट इज नट डिजाइनरहरूले होइन डेभलपर सबैले नै सेम वेले सोच्नु पऱ्यो सो त्यसको लागि मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग वेब क्रोम युज गर्ने भने त्यसमा पनि एक्सेसिबिलिटीलाई अडिट गर्न मिल्छ होइन सो एक्सेसिबिलिटीहरू अडिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब कुनैमा कलर कन्ट्रास्टहरू मिलेको छैन लाइक अब के छ इस्युहरू एक्सेसिबिलिटी केले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेसिबल छैन साइट होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी क्रोममा गएर अडिट गऱ्यौँ भने पनि हामी वी क्यान फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ सो तर आई थिङ्क कसैले पनि त्यस्तो गर्दैन होला होइन गरेको छैन होला सो फ्रम नाउ होइन स्टार्ट डुइङ दिस एज वेल So there are a lots of AI related tools पनि छ सो उनीहरूले पनि यु क्यान फाइन्ड बेटर होइन मैले युज गरिरहेको भन्दा चाहिँ आई स्पेसल्ली डोन्ट रिकमेन्डेड एनिथिङ होइन सो एउटा कुनै स्पेसिफिक भन्दा पनि इट्स बेटर होइन तपाईँहरूले आफैले रिसर्च गरेर हुन्छ नि मैले टेस्ट गर्ने र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले टेस्ट गर्नेमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ सो त्यसमा चाहिँ मोर फिचर पनि हुनसक्छ मैले युज गर्ने भन्दा मोर फिचर सो त्यही भएर चाहिँ आई रिकमेन्डेड होइन सो सर्च एन्ड ट्राई एभ्रिथिङ So description, it is good idea to use duplication of description in alt tag. Can this erase web accessibility issue? Yes, definitely. किन भन्दाखेरि अब alt tag चाहिँ एउटा इमेज मल्टिपल हुन्छ इमेज सेम हुन्छ भने त वी क्यान युज alt tag होइन
सेम अल्ट ट्याग युज गर्न सक्यो इमेज डिफरेन्स हुन्छ भने त वी निड टु युज डिफरेन्स नि त होइन किनभने इमेजले चाहिँ लाइक अब इमेज नै डिफरेन्स छ यसको इन्फर्मेसन दिने नै डिफरेन्स छ होइन प्रोबेबली हामी एउटै सेम इमेज एउटै वेब पेजमा मल्टिपल ठाउँमा युज गर्न त गर्दैन होला नि त सो त्यही हो अभियसली इट क्रिएट्स इस्यु होइन सो इट्स बेटर टु युज डिफरेन्ट अल्ट ट्याग त्यो अल्ट ट्याग भनेर अल्ट ट्यागमा पनि जे पाइ त्यही राख्दिने होइन कि त्यो इमेजले चाहिँ के भन्न खोजेको छ होइन त्यो रिलेटेडको इमेजको रिलेटेड कुराहरू मात्रै राख्दिने it's not rocket science. Like where do we start making our system more accessible? Compliance or design or development or even at the first during the conceptualization. Yes. So अघि पनि मैले कुरा गरेँ होइन त्यो जति पनि मिथ थियो नि मिथको कुरा गरेको थिएँ सो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जस्तो अब कुनै चाहिँ अब धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ भनेको छ त्यो कुनैमा चाहिँ अलिकति डिफिकल्टिज हार्डर हुन्छ भनेको छ टेक टाइम हुन्छ भनेको छ वाइ दिस बिकज उनीहरूले चाहिँ होइन जुन बेला चाहिँ कन्सेप्चुअलाइजेसन गरेन गर्दाखेरि अथवा डिजाइन गर्दाखेरि नै सोचेन क्या सो त्यही भएर चाहिँ अहिले उनीहरू हार्डर भयो नि त सो लट्स अफ कोड छ होइन सो त्यसमा गएर चेन्जेस गर्न त अभियसली हार्डर अभियसली हुन्छ नै सो दे थिङ्क दिस इज हार्डर होइन यो चाहिँ रिक्वायर्ड छैन चाहिँदैन सो त्यही भएर वी निड टु मैले अघि पनि भने होइन वी निड टु स्टार्ट नाउ अहिले नै आजैबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ इट्स नट क्लाइन्ट्स रिक्वायरमेन्ट क्लाइन्टले चाहिँ मलाई एक्सेसिबल चाहियो भनेर चाहिँ भन्दैन यो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हुन आउँदैन सो इट्स अल एबाउट अस होइन अब हामीले चाहिँ कतिको गर्ने भनेर चाहिँ अप टु अस क्या So thank you all for listening. Thank you for the wonderful session. Thank you all for joining. I hope all of you guys answered the question. 5 minutes for the open. If you have any questions, you can ask the question from the audience side also. For the audience sitting at home, you can ask the other questions. Ask the questions. Past experience. कसरी स्टार्ट गर्यो कहाँबाट स्टार्ट गर्यो के कुराहरू सोचेर यो टिममा काम गर्दाखेरि कहाँबाट चाहिँ एक्चुअली भवन भयो त्यो एउटा पास्ट एक्सपिरियन्स सेयर गर्दैन ओके यो कुरा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट सिनारियो भनेको युजली हामी सबैले गभर्मेन्टको वेबसाइटहरू चलाउँछौँ अहिले होइन जस्तो अब गभर्मेन्टको वेबसाइट भनेको चाहिँ फर अल अस क्या सबैलाई रिक्वायर्ड हुन्छ क्या होइन पहिला चाहिँ पेपर बेस्ड सिस्टम थियो प्लस अहिले चाहिँ अब डिजिटल सिस्टम भएको छ डिजिटल सिस्टम भइसकेपछि त अब त्यो नो वान गोन होइन त्यो एक्सेप्ट क्या पेपर बेस्ड सिस्टम सो हामी युजली के गर्छौँ भने हामीलाई त अब हामी नर्मल पिपल प्लस अब हामीलाई चाहिँ एक्सेसिबल छ वेब भनौँ न अनि मोस्ट अफ द गभर्मेन्ट साइटहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा नै भइरहेको हुन्छ नि त अहिले होइन सो पहिला चाहिँ अब पहिलाको सिनारीमा हेर्ने हो भने एउटा जस्ट नेपाली मात्रै जानेको पेपरले पनि होइन आफ्नो फर्म आफै भर्न सक्थ्यो क्या आफ्नो फर्म आफै भर्न सक्थ्यो तर अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो जो पिपल चाहिँ जस्तो नेपाली मात्रै थाहा छ इङ्ग्लिस आउँदैन आफू भर्न सक्छ अभियसली सक्दैन नि त्यो एउटा एक्सेसिबल साइट हो त द्याट इज त्यो फर्स्ट थिङ क्या त्यो चाहिँ होइन
जुन चाहिँ एक्सेसिबिलिटी रिक्वायर्ड भएको ठाउँ भनेको चाहिँ त्यो होइन सो उसले चाहिँ अरू ठाउँमा जानु पर्यो होइन अरूको हेल्प लिनु पर्यो सो अब वी हेभ पिपल्स क्रिएट बिजनेस त्यसमा पनि होइन फर्स्ट थिङ इज त्यो नै थियो है अनि नेक्स्ट थिङ इज सो आई मिट विथ सम पिपल होइन जुन चाहिँ अब नेपालमै ट्रान्सलेसनको कामहरू गरेर बसिरहेको छ सो ट्रान्सलेसन पनि एउटा एक्सेसिबिलिटी हो नि त होइन सो आई वाज इन्सपायर्ड फ्रम दोज पिपल क्या जस्तै चाहिँ होइन ट्रान्सलेसन गरेर होइन ट्रान्सलेसनकोमा काम गरेर सो हुन्छ नि अब त्यो बिजनेसलाई कति चाहिँ उ गर्न सकिन्छ होइन ग्रोथ गर्न सकिन्छ ल नेपाली ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि सो आइएम इन्सपायर्ड फ्रम देम क्या जस्तो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई नै होइन त्यो आफ्नो हुन्छ नि त्यो नलेजहरूलाई युज गरेर चाहिँ ट्रान्सलेसन गरिरहेको छ ऊ चाहिँ त्यो सबै एउटा सिस्टम टेक्नोलोजीलाई एक्सेसेबल होस् भनेर चाहिँ काम गरेको हो नि होइन नट बेनिफिट भन्दा पनि युजली दोज पिपल थिङ्क होइन वी क्यान मेक सम चेन्जेस इन एक्सेसिबिलिटी मेरो पर्सनल नेपालमा कति धेरै गभर्मेन्ट साइट छ कुनै कम्प्लायन्स छ नेपालमा चाहिँ एक्सेसिबिलिटीको लागि किन भन्दा अब हामी होम ग्रोन नेपालबाटै डेभलपमेन्ट गरिरहेको छ त्यस्तो कुनै कम्प्लायन्सेसहरू छ नेपालको लागि अरू कुनै इक्जाम्पल भन्नु नेपाली वेबसाइट्सहरू इ कमर्सहरूले चाहिँ कुनै कम्प्लायन्स मिट गरेको छ जस्ट एज एन इक्जाम्पल सो द्याट एभ्री वान हामी जो पनि छ उनीहरूले हेर्नको लागि इक्जाम्पल नेपाली कम्प्लायन्स नेपालमा कुनै पनि बनेको वेबसाइट्सहरू द्याट आर कम्प्लायन्स सो त्यसमा चाहिँ मैले नेपालको केसमा चाहिँ अहिलेसम्म स्टडी गरेको छैन नेपालमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क होला होइन सो मैले चाहिँ नेपालको चाहिँ केसमा चाहिँ थाहा छैन सो युएसको केसमा चाहिँ मैले हेरेको छु होइन सो युएसको केसमा चाहिँ अब कुनै पनि एउटा गभर्मेन्ट साइट जसको चाहिँ एक्सेसिबिलिटी छैन भने दे विल गो न चार्ज 10,000 सो 10,000 युएसटीहरू चाहिँ चार्ज गर्छ होइन जस्तै अब फिनल्यान्डको साइटमा हेर्ने हो भने होइन युकेमा हेर्ने हो भने सो अदर डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ यो कुराहरू अलरेडी इम्प्लिमेन्टेड छ So, user experience or web accessibility ko link up tie up is web accessibility or part of user experience okay just okay just like saying just really सुरुमा design conceptualization देखि नै start गर्ने process हो भनेर भने so user experience चाहिँ नि हामीले सुरुदेखि नै डिफाइन गरेर हुन्छ so त्यस्तो के छ ओके सो यो पनि एउटा युजर एक्सपिरियन्सको पार्ट नै हो क्या लाइक होइन सो ब्लाइन्ड पिपल चाहिँ युजर होइन जस्तो अब एउटा फिजिकली डिसेबल भएको पिपल चाहिँ युजर होइन अभियसली दे अल्सो युजर क्या वी हेभ टु फोकस अबाउट देम सो आई थिङ्क यो पनि एउटा युजर एक्सपिरियन्सकै पार्ट भएको भएर जति बेला हामीले कन्सेप्चुअलाइजेसन गर्छ नि त्यो बेला पनि युजर सोच्नु पर्यो अघि मैले पनि त्यत्रो स्लाइडमा देखाइसकेँ होइन कति चाहिँ बिजनेसमा इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ भनेर so त्यही भएर we have to think about user experience means we have to think about accessibility as well. Thank you all for listening. Thank you for this session, Albina. Now, we are like to wrap up this session. Thank you for joining, for all the audience who are here physically and from the virtual audience. Thank you and goodbye.